أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه ጌታው ፊት መቆሙን ለፈራ ጀነታኒ ሁለት ጀነቶች አሉት። فبأي آلاء ربكما تكذبان ከጌታችሁ ጸጋዎች በየትኛው ነው የምታስተባብሉት? ذواتا أفنان የቀንዘሎች ባለቤት የሆኑ ናቸው። فبأي آلاء ربكما تكذبان ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ታስተባብላላችሁ? فيهما عينان በጀነቶቹ ውስጥ ሁለት ምንጮች አሉ። ተጅሪያን የሚፈልቁ የሆኑ فبأي آلاء ربكما تكذبان ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ነው የምታስተባብሉት? فيهما من كل فاكهة زوجان በውስጣቸውም ከየፍራፍሬው ሁሉ ሁለት አይነት ጥንዶች አሏቸው። فبأي آلاء ربكما تكذبان ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ነው የምታስተባብሉት ይላል። እንግዲህ ባለፈው ደርስ እንደተጠቆምነው እነዚህ ተከታታይ አያዎች እስከ ምዕራፏ መጨረሻ ድረስ ስለ ጀነት ነው የሚናገሩት። በቁርአን ውስጥ ከሱረቱል በቀራ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከዚህ በኋላም እስከ መጨረሻው ባልተገለጸ መልኩ ነው ስለ ጀነት እዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተገለጸው። ጀነቶቹ ሁለት መሆናቸው ተገልጿል። አንዷ ጀነቱ ዐድን የምትባለው ጀነት ውስጥ ሁለት አይነት ጀነት በአንደኛ ደረጃ ላይ፣ ቀጥሎ ደግሞ ወሚን ዱኒሂማ ጀነታን ከነሱ በታች ደግሞ ሁለት ጀነቶች አሉ ይላል። አራት ናቸው በጥቅሉ። ያ ሁሉ ግን አላህን ለፈራና በአላህ ላመነ ሰው ብቻ የተዘጋጀ መሆኑን፣ አማኞች ደግሞ በስራቸውና በኢማናቸው እኩል ስላልሆኑ በጀነት ውስጥ የሚበላለጡ መሆኑን ያረጋግጣል። ولمن خاف مقام ربه ولمن خاف القيام بين يدي ربه عز وجل ጌታው ፊት ለፊት ቆሞ ፍርድ እንደሚሰጥበት የፈራና ከወዲሁ የተዘጋጀ ሰው ሁለት ጀነት አለው።
مقام ربه ብሎ በሌላ አንቀጽ ونهى النفس عن الهوى ይላል ነፍስን ከዝንባሌዋ የከለከለ ወደ መጥፎ ነገር መዘንበል ታበዛለች ነፍስ ስትባል ان النفس لأمارة بالسوء እንደሚለው ለሷ ያልታዘዘና ዱንያን ቅድሚያ ያልሰጠ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ብሏል ካፊሩን ሲናገር ድንበር ያለፈና የዱንያን ህይወት كآخرة يلك كلمة يسدسه فإن الجحيم هي المأوى وزوتريا نورو جهيم مستيوان الجهنم مستلا يهدقمو نفسون يتقطعترنا دنيا سايهون آخران كلمة يسدس وعلم أن الآخرة خير وأبقى آخرة بلاجنا زوتاري مهنان يوك يا الله قديتا وچاكنا وننا كل كلاوچون يتاكب فلهذا الإنسان جنتان عند ربه لذي سو يقيام لت الله ولت جنة عزقايت ولتا علنا وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ولت جنتوج ببر يتسرون أتشو እቃዎቻቸውና በውስጣቸው ያለ ነገር ሁሉ وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ሁለት ጀነቶች ደግሞ በወርቅ የተሰሩ ናቸው እቃዎቻቸውም በውስጣቸው ያሉትን وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه ጀነት ውስጥ ባሉ ሰዎች መሐከልና ጌታቸውን በቀጥታ በማየት መሐከል رداء الكبرياء የኩራት ሸማ የሚባል ካልሆነ በስተቀር ሌላ ነገር የለም አላህ ያንን ግርዶሹን ሲያነሳ ሙእሚናን በጀነት ውስጥ ሆነው ጌታቸውን ያያሉ ይላል ولمن خاف مقام ربه جنتان ይሄ የመጀመሪያ ደረጃው ጀነት ነው የፊዳ ሳይሆን የዘሃብ የወርቅ የሆነው ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ من دونهما جنتان የሚለው የፊዳ የሆነውን ነው እንግዲህ በሐዲሱ ዝርዝሩ እንደተቀመጠው ማለት ነው خاف مقام ربه مالت ያንን ቀን የፈራ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا እንዳሉት ሙእሚኖች ማለት ነው ከጌታችን በኩል የተያዘ ቀጠሮ አለ አንድ ቀን በጣም አስጨናቂ አስፈሪ ጥብቅ የሆነ ቀን አለ እሱን እንፈራለን ይላሉ ያንን ቀን የፈራ አላህ ፊት መቆምን ፈራ የማይሆን ስራ ሰርቶ አላህን አስቆጥቶ እዛ ቦታ ላይ ከቆመ የሚጠብቀው ቅጣት የከፋ መሆኑን አውቆ ዛሬውኑ ፈርቶ የተዘጋጀ ማለት ነው ከጅንም ከሰውም ነው ምክንያቱም ሁለቱን ነው ያናገረ ያለው ያ ማዕሸረ الجن والانس ይላል ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ጅኖችም ጀነት ይገባሉ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ጅኖች ጀነት አይገቡም የሚል አስተያየት የሚሰነዝሩ አሉ ይሄ ቁርአን ግን መስፈርት ያደረገው ሰውነትን ሳይሆን ሙእሚንነትን ነው ያ ማዕሸረ الجن والانس ብሎ ነው ያነጋገረ ያለው ጅኖች ቅጣት እንደሚገቡ የሚገልጽ ደግሞ ሌላ አያት አለ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن من سورة الأحقاف لا بسفيو انداسالفنو من دون يالوت يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم نانت وغنوچاچن ሆይ ያ አላህን ተጣሪ አቤት ብላችሁ ተቀበሉት እመኑበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኃጢአቶቻችሁን ይምርና ከአሳማሚው ቅጣትን ያድናችኋል የጅን ጀማዓዎች እንደዛ ነው ያሉት ጥፋት ሲያጠፉ አሳማሚ ቅጣት የሚጠብቃቸው ከሆነ በጎ ሲሰሩ ደግሞ መልካም እንዳል ይጠብቃቸው ይገባል የአላህ ፍትሃዊነት ይሄንን ስለሚያስፈርድ ስለዚህ بصريح القرآن እነሱም ጀነት እንደሚገቡ አረጋገጠ ማለት ነው قال ابن كثير وهذه الآية عامة في الإنس والجن فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا يجي آية أقلس ما سرجاك ميونو آية معكل عنده عناد جنوج كامنونا الله انكفروا جنة الميقبو سلوهنا ثقلين يانسا سنفرغ لكم أيها الثقلان أن أنت ولدك باباد فترج لأن أنت مولو قزي ستن من كتابت ومن شلبت كلمة عالولا ما جنوش ميقبو هاتي جنة دمو من علات ذواتا أفنان ولدتم جنتوج يبزو كنزل وينم برانش ባለቤቶች ናቸው አለ ማለት የተለያዩ ተክሎች በጀነት ውስጥ ስላሉ
እነዚያ ተክሎች ደግሞ አንዱ ብቻ ተንሰራፍቶ ተስፋፍቶ ወደ ላይ ምረዝሞ ወደ ጎንም ሰፍቶ በጣም ብዙ ቀንዘል ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቡኻሪ በተዘገበው ሐዲስ ምን አሉ ኢነ ፊል ጀነቲ ሸጀረተን يسير الراكب المجد فيها 100 سنة لا يقطعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم جنة ውስጥ አንድ ዛፍ አለች አንድ በጣም ብርቱ ጋላቢ የሆነ ሰው ፈጣን ፈረስ ላይ ተቀምጦ 100 አመት በዛፏ ስር ቢበር አይዘልቃትም ሱብሃንአላህ እንዴት አይነት አሽጃር ነው እዛ ያለው ማለት ነው ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ታዲያ ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ነው የምታስተባብሉት ለወዳጆቹ ለአይን እርካታ ለምላስ ጣፋጭ ለልብ አስደሳች የሆነ ኒዕማ ጆሮ ያልሰማው አይን ያላየው ልብ ያላሰበው ጸጋ አዘጋጅቶ ኑ ወደ ጀነት ብሎ መጣራቱ እሱን የሚያስክደው ነው ወይ እንዴት ነው የአላህ ኒዕማ እናንተ እማታምኑት ይላል فيهما عينان ሁለት ደግሞ ምንጮች አሉ ተጅሪያን የሚፈሱ የሆኑ በዛፎቹ ስር ይፈሳሉ እነዛን ዛፎች ያጠጡ ያለመልሟቸዋል መድረቅ መጠውለግ አይመለከታቸውም እነኚህ ዛፎች ሁሌ እንደለመለሙ ሁሌ ፍሬ እንዳዘሉ ሁሌ እንዳበቡ ሁሌ እንዳማሩ ናቸው فبأي آلاء ربكما تكذبان ታዲያ ከጌታችሁ ኒዕማ የትኛውን ታስተባብላላችሁ አለ እንግዲህ ከምግብ አይነቶች ሁሉ በጣም አርኪውና አስደሳቹ ከፍራፍሬ ጋራ የተያዘ ነገር ነው ኹድራዋት ነው ይሄ ብቻም አይደለም ለማለ ሰው ግን ምግብ ካገኘ የሚያስፈልገው ደግሞ ሌላ ነገር አለ ወደዛ ከመሄዱ በፊት አሁንም ስለ አትክልቱ እየቀጠለ ነው ያለው ምን አለ فيهما من كل فاكهة زوجان ከያንዳንዱ የፍራፍሬ አይነት ሁለት አይነት አላቸው ይላል አንዱን ፍሬ ሲቀምሰው የሚሰማው ጣዕም ድጋሜ ሌላ ጊዜ ሲቀምሰው ከሚሰማው የተለየ ነው حتى ምንድነው የሚለው ወኡቱ بها متشابهة ሱረቱል በቀራ ላይ ተመሳሳይ ሆኖ ነው የተሰጣቸው እና የጀነት ሙእሚን አስተናጋጆቹ አምጥተው የሆነ ምግብ ሲሰጡት ይሄማ ቀደም በልቼው የለም ወይ ይላል የተለያየውን ተመሳሳይ የሆነው ራሱ ቀደም ተጠቀምኩት እኮ ሲል ኩልሁ ያ አብደላህ فاللون لونه والطعم غيره እስቲ ብለቅ መሰውማ ብላው መልኩ የቀደሙን ይመስላል ጣዕሙ ግን ሌላ ነው ይሄ የሚገባ ስትቀምሰው ብቻ ነው ይባላል فبأي آلاء ربكما تكذبان ታዲያ ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ታስተባብላላችሁ ሙተኪኢን የተደገፉ ሆነው ደገፍ ብለው ይቀመጣሉ ይሄ የቅንጦት አቀማመጥ ነው على فرش በፍራሾች ላይ ሆነው بطائنها من استبرق ተቀረረ ውስጣቸው استبرق ይሆናል استبرق ማለት ጠንከር ያለው የሐር አይነት ነው ውስጡ ፍራሹ የተጠቀጠቀበት ማለት ውስጡ ውጭ አይደለም የውጭ ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል ገምት እንግዲህ እንደፈለክ استبرق ከሆነ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان የሁለቱም ጀነቶች የሚለቀመው ፍሬ ቅርብ ነው እሸቱን ለመብላት አትክልቱን ለመብላት ጉዞ አያስፈልገውም ዳኒን قريب متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا بفلقوا ጊዜ እጃቸውን ሰንዝረው ብቻ መውሰድ ነው በምንም ሁኔታ ላይ ይሁን ተጋድሞ ያለ ሰው ያንን ለማግኘት መነሳት አይተበከበት ተቀምጦ ያለ ሰው መቆም አይተበከበት ቅርብ ነው اذا خطر حضر የሚገልጸው ይሄ ነው በልባቸው ትዝ ሲል እፊታቸው ያገኙታል ማሰብ ብቻ ነው የሚጠበቅባቸው ለማግኘት ሱብሃንአላህ
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا إلى البليلة أنكس دمو ዛፎቿም ወደ እነሱ ማን ነው ጥላዎቿ ወደ እነሱ የቀረቡ ፍሬዎቿም በጣም መገራትን የተገሩ ናቸው لا تمنع ممن تناولها የፈለገ ሰው እጁን ሰንዝሮ ሊጠቀም አይከለከልም فبأي آلاء ربكما تكذبان ታዲያ ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ነው የምትክዱት የምታስተባብሉት ፍራሽ ከተነገረ ፍራሽ ላይ የፍራሽ ባልደረባ ያስፈልጋል ስለዚህ ምን አለ فيهن قاصرات الطرف አይኖቻቸው ያጠሩ የትዳር ጓዶችም እነዛ ፍራሾች ላይ አሉ አለ لم يطمثهن ክብር ነጽህናቸውን ያላስወገደ ያልነካቸው قبلهم ከሙእሚኖች በፊት ኢንሱን قبلهم ولا جان ሰውም ጅን የጅኖቹም ሑር العين ያልተነኩናቸው የሙእሚኖችም ምንድነው የሚለው إنا جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ልጃገረዶች ናቸው ዑሩባ ማለት ለባሎቻቸው በጣም ተወዱድ ያላቸው ፍቅራቸውን ለሚያንጸባርቁ የሆኑ ናቸው መሰለቻቸት መጣላት መነታረቅ ጭቅጭቅ የለም فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصرات الطرف من الأولاي إنش قوم بدان الملكات لمن دنو شيء በቀልብ ደግሞ ሌላ ቦታ የተሰማራች ከሆነች መሐባ ሊኖራት አትችልም በጣም መሐባ ያላት ከሆነች ደግሞ አይኗ ሙሉ ለሙሉ እዛው አንድ ሰው ላይ ነው ትኩረት የምታደርገው በሌላ በኩል ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ያሳለፈች ከሆነች ትዝታዎች ይኖራታል እዚህም ጋር ያለች ወዳውም ይያለ የዛኛው ትዝታ ላይፋቅ ይችላል በሆነ አጋጣሚ ላይ የሚዘልቅ ማለት ነው እነዚህ ግን ለም يطمثهن አለ ማንንም ያልነካቸው ናቸው فهن عروب أتراب فبأي آلاء ربكما تكذبان ታዲያ ከጌታችሁ ጸጋዎች መካከል የቱን ታስተባብላላችሁ كأنهن الياقوت ልክ እነሱ ሉል ይመስላሉ ጥራታቸው ሉል በውስጡ ያሉ ነገሮች ካሉ ፍንትው አድርጎ ያሳያል እንደው አሻግሮ ማለት እነኚህም እንደዚህ ናቸው በሐዲስ እንደመጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል ይላል አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير يباطها نطات كسبا يحر دربرابنا ጌጦች ጀርባ እንኳን ይታያል كأنهن الياقوت والمرجان مرجانم ያው ከባህር ከሚወጡ እንቁዎች መካከል አንዱ ነው በአማርኛ ሌላ ስም ስለሌለው እና ሐዲሳን ተርጉሞ ላይ መርጃን ብለው ነው ያስቀመጡት እዚህ ምንም ማለት አንችልም አልሙሂም የባህር እንቁ ብላችሁ ውሰዱት የቆንጆ ነገር መገለጫ አድርጎ ነው ያስቀመጠው የሰውነታቸው ጥራትም እንደዚህ ነው ይሄንን የሚያገኙት ታዲያ እነማን ናቸው ይሄን የሚያገኙት በኢማናቸውና በዒባዳቸው درجة الإحسان يدرس ናቸው ኢህሳን የሚባለው የኢማን ጣሪያው ጅብሪል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ መል ኢስላም አላቸው እስላምን ነገሩት መል ኢማን አላቸው ከዛ መጨረሻ መል ኢህሳን ኢህሳንስ ምንድነው ብሎ ጠየቃቸው አን ተዕቡድ አላህ كأنك تراه
አላህን ልክ እንደምታየው ሆነ መገዛት ነው ይሄ ኢህሳን በጎ ስራ ማለት ነው ኢህሳን ማለት ስራን ማሳመር ማለት ጣት ያለው ነገር መስራት ማለት ነው ይሄንን የሰራ ሰው ከአላህ በኩል ኢህሳን ይገባዋል በጎ ሽልማት ስለዚህ ምን አለ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان የበጎ ስራ ዋጋው በጎ ሽልማት እንጂ ሌላ ሊሆን ይገባዋልን አለ ድካማቸው የሚመጥነው ዋጋ ይሄ ነው ብዬ ከፍያቸዋለሁ እንደማለት ነው كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى ለነኛ በጎ ለሰሩ ሰዎች በጎ ነገር ይጠብቃቸዋል وروى البغوي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا إحسان من ذاك إحسان بستقل الله لهن شلال ملون آية نببنا قال هل تدرون ماذا قال ربكم جيتاتشو من اندالة وقال لا تشوف قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة يتوحيد أقاني أقونا سفكت سو كجنة بستقل الله جزاء يقبوا اللي مالتنو إحسان يتبالو زيبوت عليه توحيد نو مالنا يعني مو تلك تصفي سنة كل موحد مخلص لأن يوم موحد يوننا الله سراون يتراه له زيوستي قبل مالنا فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا كجيتاجو ጸጋዎች መሐከል የትኛውን ነው የምታስተባብሉት እንዴት ነው የሚታሰበው ማለት ነው ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما ከነሱ በታች ደግሞ ጀነታን ሁለት ጀነቶች አሉ فبأي آلاء ربكما تكذبان ታዲያ ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ታስተባብላላችሁ ሙድሃመታን አረንጓዴ ጥቁር የሆኑ ናቸው ከልምላሜያቸው የተነሳ አረንጓዴያቸው ወደ ጥቁረት የተቀየረ ማለት ነው فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما በእነኞቹ ደግሞ ሁለት ጀነቶች መሐከል አይናኒ ሁለት ምንጮች አሉ ነዳኸታን የሚንፏፉ የሆኑ ሁለት ምንጮች አሉ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة በውስጣቸው አትክልት አለ ونخل يتمر زافم አለ ورمان رمانم አለ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات በውስጣቸው ቆነጃጅትም አሉ ሒሳን ውብ የሆኑ خيرات ተብሎም ተቀርጧል خيرات ማለት ምርጥ የሆኑ ማለት فبأي آلاء ربكما تكذبان ታዲያ በየትኛው የጌታችሁ ጸጋ ታስተባብላላችሁ حور አይናማዎች ናቸው مقصورات في الخيام በጎጆቻቸው ውስጥ የታጠሩ የሆኑ ወይም خيرات ማለት ጠባየ መልካም ማለት ነው لم يطمثن انس قبلهم ولا جان ከነርሱ በፊት ማለትም ከሙእሚኖች በፊት
ያልነካቸው ወይም ክብረ ንጽህናቸውን ያልወሰደ ሰውም ሆነ ጅን ይላል። فبأي آلاء ربكما تكذبان ከጌታችሁ ጸጋዎች የትኛውን ታስተባብላላችሁ? ሙተኪኢነ የተደገፉ ሆነው ይኖራሉ። على رفرف خضر አረንጓዴ የሆኑ የሚያረገርጉ ፍራሾች ላይ وعبقري አስደናቂ የሆኑ ምንጣፎችና መገልገያዎች ሒሳን የሚያማምሩ የሆኑም አሉ በዛ ጀነት ውስጥ ይላል። فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يجيته اسم تبارك يلكننا يجروتا ባለቤት የሆነው ጌታ አይደል። እንግዲህ ይሄ ሁለተኛው የጀነት ደረጃ ነው። የመጀመሪያው ደረጃ ለሳቢቆች ነው የተዘጋጀው ይላሉ። ሳቢቅ ማለት በኸይር ስራ ቀዳሚ የሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን ለሶስት ከፍሎ ሱረቱል አልዋቂዓ ላይ በሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ ማለት ነው ሙእሚኖችን ለሁለት ከፈለ። ከዛ በአንጻሩ ደግሞ ካፊሮችን አስቀመጠ። وكنتم ازواجا ثلاثه اصحاب الميمنه واصحاب الميمنه والسابقون السابقون اولئك المقربون በኸይር ስራ የቀደሙ ይሄ የውድድርና የመበላለጥ መስክ ነው ዱንያ። ሁሉም ወደ አላህ በሚያደርገው ሩጫ ላይ የተሽቀዳደመ ነው ያለው ሷሊሖች ሙእሚኖች ማለት ነው። ቀድመው የተገኙት ይሄን የመጀመሪያውን ደረጃ ያገኛሉ። ወሊመን ኻፈ መቃመ ረቢሂ ጀነታን የተባለ ከኋላ ያሉትም ጀነት መግባታቸው አይቀርም፣ ግን ሁለተኛው ላይ ነው። እሱም ለሁለት ይከፈላል፣ የመጀመሪያውም ደግሞ ለሁለት ይከፈላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ነው ያደረገው። ومن دونهما جنتان مدهامتان مخضرتان سوداوان አረንጓዴ ጥቁር የሆኑ አትክልቶች ናቸው ያሉት እዚያ ውስጥ ማለት ነው። አንድ አትክልት በጣም ሲመቸው መሬቱና ኩትኮታው ውሃው ሲመቸው አየሩ ሲመቸው ከአረንጓዴነት ወደ ጥቁርነት ያዘነበለ መልክ ይዛል። ያንን ለመግለጽ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሙድሃመታን ብሎ የገለጸው። من شدة الري ይላሉ ሙፈሲሮች ከመርካታቸው የተነሳ የጎደላቸው ነገር ስለሌለ ዛፎቹም ራሳቸው فيهما عينان نضاختان ከፊተኞቹ ምንጮች ለየት ይላል። ከፊተኞቹ ተጅሪያን ያላሉ ምንጮች ናቸው ግን ይፈሳሉ። ሞልቶ እየፈሰሰ ወደ ጅረትነት ተቀይሯል። ይሄ ግን ፏፏቴ ሆኗል። ያን ያህል አይደለም ማለት ነው። ውሃው ልዩነት አላቸው። ሙምተሊአታን ላ ተንቀጢዓን አይቋረጡም። አዎ ፏፏቴ ያላቸው አዎ፣ ግን ብልጫ አለ። فيهما እንግዲህ ከስር ጅረት የሚፈስበት አትክልት ፍሬ ይኖረዋል አይደለም። من كل فاكهة زوجان ከእያንዳንዱ ፍሬ ሁለት ጥንድ አለ ነበር ላይ ያለው። እዚህ ደግሞ فاكهة ونخل ورمان የተወሰኑ ፈዋኪሆችን ነው የጠቀሰው። ይሄ ብቻ ነው ማለት ላይሆን ይችላል፣ ግን የተወሰኑ መጥቀሱ ከዛኛው ትንሽ ዝቅ የሚል መሆኑን ለማመልከት ተፈልጎ ነው። ደስ የሚለው ግን ጀነት የገባ ማንኛውም ሙእሚን ከኔ የተሻለ ያገኘ እስከማይመስለው ድረስ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጠው። የሌላውን ቢያውቅ ኖሮ ምን ያህል እንደተበለጠ ይገባው ነበር። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ አድርጎ ነው እንትን ያለው ስሜቱን እንትን ያደረገው ማለት ነው። ሁሉ ነገር ተሟልቶልኛል ምን ጎደለኝ ከዚህ በላይ ያለው አለ ወይ ብሎ እስከሚያስብ ነው እንጂ ብልጫቸውን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ان اهل الجنه لا يتراءون
كما تراؤون الكوكب الغابر في افق السماء በሰማይ አድማስ ላይ የሚበርን ኮከብ እንደምታዩት ዝቅተኛው የጀነት ደረጃ ላይ ያለው የላይኛውን ያያል ያን ያክል ይራራቃሉ አንድ ደረጃ እስከ ሌላው ደረጃ እንኳን ማበይነ ኩል ደረጃተين كما بين السماء والارض የሰማይና የምድር ያህል ርቀት አለው فكيف اذا كانت درجات ብዙ ደረጃ ከሆነና የጀነትን ነገር ነው استيعاب ለማድረግ በትክክል ለመረዳት እንኳን አንችልም አቅማችን አይፈቅደውም አንድ የሆነ ገጠር አካባቢ ላይ የተወለደና ያደገ ሰው ስለ ዘመኑ ውስብስብ ቴክኖሎጂ ብታወራው ምንድነው የሚለው ምንም ስሜትም አይሰጠውም ሊረዳህም ይቸገራል ለምን የሱ አቅም ስላልሆነ ማለት ነው ካየ እንኳን ራሱ የሆነ ሲህር ነው የሚለው እንደዛ ነበር የሚባለው ሬዲዮ ውስጥ የምናገረው ጅን ነው እየተባለ ያው استيعاب ማድረግ ስለማይችል ነው كذلك الجنه በእኛ ንስባ ማለኛ በገይብ ስለምናምን በትክክሉ ጀነት ውስጥ የተለየ ነገር አለ ብለን እናምናለን የተወሰነ ደግሞ የተነገረና አለ ያንን እየተነጋገርን ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው واقع الامر ግን ከዚህም ከተነገረው በላይ ነው الله اعلم الله ዘው ያድርሰን አሜን فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات በጣም ቆንጆ የሆኑ የትዳር ጓዶች አሉ ሒሳን ያማሩ የሆኑ ውበትም አላቸው ባህሪያቸውና ጸባያቸው እጅጉ የለሰለሰ የደስታ ምንጭ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ለትዳር ጓዳቸው حور ማለት جمع حوراء ያይኗ ጥቁረትና ንጣት የደመቀ ማለት ያይኑ ውበት እዛ ላይ ነው ጥቁሩም የደበዘዘ ነጩም የደበዘዘ ከሆነ ውበት የለው ከዛ በሌላ አንቀጽ ደግሞ ዒን ብሎ ይገልጸዋል ዒን ማለት አይናቸው ትላልቅ የሆነ ማለት ትላልቅም ነው የጠራም ነው አይን ደግሞ የራሱ የሆነ ቁዋ አለው በተመልካች ላይ ተአሲር በማድረግ በኩል አቅም አለው ማለት ነው حور مقصورات في الخيام በድንኳኖቻቸው ወይም ደግሞ በመኖሪያ ቤቶቻቸው ውስጥ የታጠሩ ናቸው ሌላ ቦታ የሚያስሄዳቸው ነገር የለም በየቦታው ወጣ ገባ ማለትና መዘዋወር ችግር የፈጠረው ሰው ሲጎለው ነው የሚወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር ዛሙ አልቶላቸዋል ማላ አይኑ الرأت ولا اذن سمعت አይናቸውም ደግሞ قاصرات الطرف ናቸው በባሎቻቸው ላይ ያጠሩ ናቸው ከነኚህ ገባሎቻቸው ውጪ ሌላ የተከለቀ አይመስላቸውም ተዛይላቸው ማለት ነው ድንኳን ሲባል እዚህ ሰዎች የሚሰሩት ድንኳን ማሰብ የለብንም ያው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት አለ ان في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوفه ከሉል የተሰሩ ናቸው ነው የሚሉት ስለ ስፋቱ ስለምኑ حدث ولا حرج لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان الفال متكئين على رفرف ማለት ፍራሽ ወይም ደግሞ መሬት ላይ የሚነጠፍ ምንጣፍ ማለት ነው የሚውረገረግ የሆነ ምንጣፍ በጣም ምቹና ለስላሳ ከመሆኑ የተነሳ ነው እንደዛ የሚሆነው አረንጓዴዎች ናቸው ደግሞ ጀነት ውስጥ ያለ ነገር አብዛኛው አረንጓዴ ነው حتى ልብሱ ራሱ አረንጓዴ ይሆናል عاليهم ثياب سندس خضر ይላል የሱንዱስ የሐር ልብሶች አረንጓዴዎች ላያቸው ላይ የሚታዩ ይላል አብቀሪ ማለት አረቦች በአስተሳሰባቸው ዋዲ አብቀር የሚባል አለ ይላል የአብቀር ሸለቆ ያ የጅን ሸለቆ ነው የሚያማምሩ አስደናቂ ከሰው አስተሳሰብ የራቁ ነገሮች ይገኛሉ ብሎ ያስባል ይሄ ኹራፊይ ነው ባህላዊ አስተሳሰብ ትክክል አይደለም
ግን በሚገባቸው አገላለጽ ገለጸው አዎ እንደዛ አብቀሪ ብላችሁ የምታስቡት እዛ ነው ያለው እዚህ ዱንያ ላይ የለም ይሄ ዋህ ሒሳን ማለት ጀሚላት የሚያማምሩ ውብ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ታዲያ ይሄንን ለባሪያዎቹ የደገሰ ጌታ ከማስተማር ጀምሮ ምዕራፉ መግቢያ ላይ ምንድነው ያየነው الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ብሎ አይደለም ሁሉን ነገር አስተምሮ እዚህ መጨረሻ ላይ ምን አለ ተባረከ اسم ربك ذو الجلال والإكرام የጌታ ስም የልዕልናና የችሮታ ባለቤት የሆነው ጌታ ስም ተባረከ ይላል نعم سبحان سورة الرحمن እዚህ ላይ ተጠናቋል ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ እንሄዳለን بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة بمكة وردت مئرافنات ዘጠና ስድስት አንቀጾችንም ያካተተች ምዕራፍ ናት በዚህ ስሟ ትታወቃለች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قد شبت شبت وطوكو أنت يا الله ملكتنيا قالوا أبو بكر رضي الله عنه قال شيبتني يهود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت እነዚህ ምዕራፎች ናቸው ያሸብቱኝ ሱረቱ ሁድ ሱረቱ ዋቂዓ ሙርሰላት عم يتساءلون إذا الشمس كورت እነዚህ ምዕራፎች ናቸው ያሸብቱኝ በውስጣቸው ያለ ወዕድና ወዒድ ተአሙል ያደረጉ በጣም አስፈሪ ነገር አለ በጣም አስደሳችም ነገር አለ እንግዲህ ለኡማቸውም ጭምር ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጨነቁትና ከዛ የተነሳ ነው ሽበት የወጣብኝ አሉ ይላል رواه الترمذي وقال حسن غريب وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور يفجر صلاة الله سورة الواقعة الناس صاني مساسلهم رافوچن يقرون بارلا ይሄ ስሟ ነው እንግዲህ በሁሉም የተፍሲር ኪታቦችና የሐዲስ ኪታቦች ላይ የሚታወቀው ሁለት ስም ካላቸው ምዕራፎች መካከል አይደለችም ማለት ሁለትና ከዛ በላይ ያላቸው አሉ እንደ ሱረቱ ኢኽላስ ሱረቱ ሰመድ ሱረቱ التوحيد የመሳሰለ ስም አላት ፋቲሃ ለምሳሌ ወደ 12 ስም አላት አልዋቂዓ ግን ይሄ ብቻ ነው ያላት سلسا عفوا 46ኛ ምዕራፍ ናት ባወራረድ ቀደም ተከተሏ ከሱረቱ ጣሃ በኋላና ከሱረቱ ሹዓራ በፊት እዚህ መሐከል ነው የወረደችው ይላሉ በጣም በርካታ ነገሮችን ያሰባሰበች ከመሆኗ የተነሳ
مسروق ابن الأجدع يتبالو تابعي انده نبر من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين يقدمتوچنا يمچرشاوچن وري ماوق يفلگه ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار يجنة سوچن ورينا يسات سوچن وري ماوق يفلگه ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة بدون أن آخران سوج خبر يفلق سورة الواقعة يقرأ له نبر مرافتو كمت أتلتنباتشو قداوش محكل التذكير بيوم القيامة وتحقق وقوعه يقيامان كان ما استاوسنا مكستو أي كريمهنون مارقاقتنا ووصف ما يعرض يزالت የሚቀርበውን ነገርም ማሳየት ሌላኛው ትኩረቷ ነው የጀነት ሰዎችን ሁኔታና የሚጠብቃቸውን ኒዕማ የሳት ሰዎችን ሁኔታና የሚጠብቃቸውን ቅጣት ታስገነዝባለች ያ ቅጣትም የነሱ ጣፋንታ የሆነው በማስተባበላቸው መቀስቀስን መሰብሰብን ጀዛእን በመካዳቸው ሰበብ እንደሆነና ይሄ ደግሞ እነሱ ስለካዱት የማይቀር መሆኑን ታስገነዝባለች የአላህ ቁድራ ምልክቶች የሆኑ ነገሮችን ያነሳል ስለ ሰው አፈጣጠር ስለ ተክሎች አበቃቀል ስለ ዝናብ አወራረድና የሚያስገኘው ጥቅም ስለ እሳት የዱንያው እሳት ራሱ ማለት ነው በቁርአን ውስጥ ከተወሩባቸው ቦታዎች ይችናት አንዷ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ليتكالون قروچا وهكلام دي هنا ሌሎችንም እንግዲህ ተናገራለች ስለ ሩህ አወጣት ሰዎች ሳይፈልጉት በግዳቸው ተመዛ እንዴት እንደምትወጣ ለመከላከል መሞከር የሚችል አካል እንደሌለ ሰው አቅም ቢኖረው ኑሮ አለመሞት ነበረበት የሚለውን ያነሳይ ታስተምራለች إن كنتم غير مدينين فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إنها تكتاتاي أنكتوش لا يمنعوا ነገር ነው ማለት ነው ቁርአን ከአላህ በኩል የወረደ መሆኑን ተመሰክራለች ይሄን ኒዕማ በጸጋና በደስታ መቀበል ሲገባቸው እንቢ ብለው መሞገታቸው የቱን ያህል ከሃዲያን እንደሆኑ እንደሚያሳይ ተናገራለች እንግዲህ የምዕራፏ ተቀላላ ሁኔታ ይሄንን ይመስላል ወደ ዝርዝሩ ደግሞ በአላህ ፍቃድ እንገባለን ማለት ነው إذا وقعت الواقعة ወዳቂቷ የወደቀች ጊዜ ማለት መከሰት ያለባቷ ክስተት የተከሰተች ጊዜ ማለት ነው ليس لوقعتها كاذبة ስለመከሰቷ አስተባባይ ነፍስ የለችም የዛን ጊዜ አይኗ ያየች خافضة ዝቅ የምታረግናት ከፊል ሰዎችን رافعة ሌሎችን ደግሞ ከፍ የምታረግ ቀጠሮናት إذا رجت الأرض رجا مدر مناوطن بتناوطች ጊዜ وبست الجبال بسا ተራራዎችም መደቆስን በተደቆሱ ጊዜ ድቅቅና አመድ በሆኑ ጊዜ فكانت هباء منبثا የሚበተን ብናኝ በሆኑ ጊዜ وكنتم أزواجا ثلاثة ሶስት ጭፍሮች ወይም ጥንዶችም በሆናቸው ጊዜ ያንንም ጊዜ የሚከሰተውን አስታውሱ فأصحاب الميمنة يكن قادوج ما أصحاب الميمنة يكن قادوج من دناتشو ታውቃለ ስለነሱ አለ መልሱን ሳይሰጥ ጥያቄ አመጣ واصحاب المشأمة የግራ ጓዶች ደግሞ ما اصحاب المشأمة ለሞነ የግራ ጓዶች ምንድናቸው والسابقون السابقون ቀዳሚዎች ናቸው اولئك المقربون እነሱ ናቸው ባለሟሎች ያአላህ في جنات النعيم በጸጋዋ ጀነት ውስጥ ይመነሸነሻሉ ይላል واقعة ማለት የምትከሰት መምጣቷ የማይቀር ቀን ማለት ነው وقع الشيء ማለት ወደቀ ማለት ነው ነገር ሂስ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ጋሃዳዊ የሚታይ ነገር ወደቀ ይባላል ቃው ከጁ ላይ ወደቀ እንላለን የሆነ ለየት ያለ አደጋ ሲመጣም አደጋ ወደቀ ይባላል ጋሃዳዊ አወዳደቅ አይደለም ይሄ
መከሰትን ለመግለጽ በሌላም አንቀጽ فيومئذ وقعت الواقعة ወዳቂቷ ወደቀች ይላል ቁርአን ስለ ቂያማ ከተጠቀማቸው አገላለጾች መካከል አንዱ ይሄ ነው በቁርአን ውስጥ ቂያማ ወደ 300 እና ከዚያ በላይ ስያሜዎችና ሲፈቶች ተሰጥቷት እናገኛለን ይሄ እንግዲህ የቂያማ ነገር የቱን ያህል አንገብጋቢ እንደሆነና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያህል ትኩረት ሰጥቶ እያስተማረን እንደሆነ ነው የሚያሳየው الحاقة الطامة الصاخة الواقعة القارعة يوم الحسرة يوم الفزع يوم تبدل الأرض غير الأرض እንደዚህ ያለ በተለያየ አገላለጽ ይገልጸዋል ተራ ቀጠሮ መስሏችሁ ችላ አትበሉ ለማለት ነው ያቺ የምትከሰት ነገር ዛሬ ሰዎች አትከሰትም ዘበት ነው እያሉ የሞገቱ ይስተዋላሉ ይሁን እንጂ በተከሰተችበት ጊዜ የሚሞግት አንድም ሰው አይኖርም ليس لوقعتها كاذبة ወይ ደግሞ ليس لوقعتها كاذبة ማለት መከሰቷ የሚታጠፍ ወይም የሚቀር አይደለም ليس لوقوعها اذا اراد الله كونها صارف ولذا انقسم منه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع مكاچ የለውም ያቀጣት ሲመጣ ማለት ነው استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله كالله በኩል መመለሻ የሌለው ቀን ከመምጣቱ በፊት ለጥሪው አቤት በሉ ምላሽ ስጡ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ويدمو كاذبة مالت لا بد أن تكون مهنا أي كرم مالت وقال قتادة لا مثنوية فيها دقق موش يلم ولا ارتداد ولا رجعة من ملس يمي كست نقر أيدلم ወይም ነፍሱን ካዚባ እሷን የሚሞግት ሰው የለም የዛለት ባይኑ ያየ እንደተሞግታ ተከስቶ ያየ جهنم ፊቱናት هذا الصراط هذا الحساب والخلق معروضون على الله تبارك وتعالى فطرة عالم بالله فيت እርቃናቸውን ከሁሉም ከክብራቸው ከዝናቸው ከማረጋቸው ተራቅተው አላህ ፊት ቀርበው ፍርዱ እየተከናወነ ያለ ቂያማ የሚባል የታለ ብሎ ለመሞገት የሚመች አይደለም ዛሬ እንደሚሉት አይደለም ነገሩ ማለት خافضة ማለት ዝቅ የምታረግናት የምታሽመደምድ የምታሽቆለቆል ማንን ከሃዲዎች يخفضون الى نار جهنم ለጀሃነም እሳት ነው የሚምዘገዘጉት وان كانوا في الدنيا اعزاء በዱንያ ላይ የተከበሩና ሰዎች የሚያረግዱላቸው ቢሆንም የዛለት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኩራተኞችን እንደ ትንኝ አድርጎ በሰው ቅርጽ ይቀሰቅሳቸዋል በሐዲስ እንደመጣ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صورة بني آدم عند تنين عند بناي عند تنش نجر هنا يمتعلو بسوكرز الناس لما وارنا الله عند زم يارجو الزات لاي عين الله جورو الله قرا الله ينكسكس كذي ذي الله بحالا جهنم سيهدمو أعظم من جبل أحد هنا يوتا الترى كأحد ترى يبلته هنا التبال እና በዚህ መልኩ አላህ ያዋርዳቸዋል ራፊዓ ሰዎች ዛሬ ናቋቸውን ዝቅ ያረጓቸውን የተሳለቁባቸውን ያፌዙባቸውን ያሳደዷቸውን ሙእሚኖች ደግሞ ከፍ መታረግናት ዛሬ ካፊሮች ሙእሚኖችን ሲያዩ በንቀት አይነ ነው የሚያዋቸው ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون ስቁባቸው واذا مروا بهم يتغامزون አጠገባቸው ሲያልፉ ይሳለቃሉ አለባበሳቸው በሁኔታቸው ይሳለቃሉ ያፌዛሉ አመኒ ጀነት የሚባል እናገኛለን ብለው ነው እዚህ ዱንያ ላይ እንደሌላው ዘናም ማይሉት ይላሉ ያው እንግዲህ ዘና ማለት በእነሱ መስፈርት ማለት ነው እንደዚህ የተናቁት ሰዎች የዛለት ከፍ ብለው ላቅ ያለ ደረጃ ላይ ሆነው የዱንያ ካፊሮችን አብረዋቸው ይኖሩ የነበሩትን መልሰው ይሳለቁባቸዋል فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون አማኞቹ ከካፊሮች ይስቃሉ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين عند ጓደኛ ኮነበረኝ يقول أئنك لمن المصدقين ታምናለህ ለመሆኑ አንተ ከሞትን በኋላ እንደገና እንነሳለን ብለህ ይህ አስተሳሰብ አሁንም አለ የሚሉ አያጋጥሟቸው ያላሏችሁ ይሄሉ ይላሉ
እንዲህ የሚለኝ ነበር በዛው ማከል فطلع فرآه في سواء الجحيم ግርዶሹ ተገልጦ ብቅ ሲል ጀሃነም ማከል ጉብ ብሎ ያገኘዋል قالت الله ان كنت لتردين ልታምዘገዝገኝ ነበር አንተ ወረርክበት ቦታ ላይ ለዚህ ውርደት ነበር የምትጋብዘኝ የነበረው አንተ ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين ጌታዬ ችሮታ ባይኖር ኑሮ ይላል በራሴ ብልጠት በራሴ ትጋት አይልም አሁን ወደ አላህ ነው ኒዕማውን መልሰው ምስጋና ይግባው አላህ እምነትን ሰጥቶኝ ምቁም ነገሩንም ማሰርቶኝ ዛሬም ለጀነት አብቅቶኛል አንተማ ለዚህ ነገር ተጠራኸኝ ይለዋል هي خافضه تخفض الكفار رافعه ترفع المؤمنين مؤمنين كف ታደርጋቸዋለች ማለት اللهم ارفعنا الى مراتب الجنه قال بعض السلف الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة وقال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين بالدنيا لا يكفي على ينبر سوتش زكت هرقالج وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين بالدنيا لا يزك يتدرج سوتش إنه كفت هرقالج وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين ኩራተኞችን ዝቅ አድርጋ ትሁታንን ከፍ ታደርጋለች خافضة رافعة መቼ ነው ታዲያ ይሄም የሚሆነው اذا رجت الارض رجا ምድር መናወጥ ስትናወጥ اذا زلزلت الارض زلزالها ይላል በላ ማንከስ መንቀጥቀጧን ስትንቀጠቀጥ በውስጧ ያሉ ሙታንን ወደ ውጭ ለመጥፋት واخرجت الارض اثقالها እንደሚለው يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم የሰዓቲቱ ነውጥ ትልቅ ነገር وبست ማለት ፉትተት ፈተን ድቅቅቅ ድቁስቁስ ተደርጋ በምትፈጭበት ጊዜ ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الى نسف ማለት بتتل ማውጣት ማለት ነው በሌላ ማንቀጽ وكانت الجبال كثيبا مهيلا የተቆለለ ምንድነው የሚሆነው አሸዋ ትሆናለች ከዛ በኋላ ይበተናል فكانت هباء አላውን هباء ማለት ብናኝ ማለት ነው منبثا የተበተነ ያን ጊዜ ነው ይሄ የሚከሰተው الهباء الذي يطير من النار ወይም ደግሞ هباء ማለት የሳት ፍንጣሪ ቃንቄ ማለት ነው اذا طرمت يضير منها الشرر ሳት በጣም ሲግል ተፈናጣሪው ይፈናጠራል እንደዛ እየተፈናጠረ ነው የሚበታተነው ማለት ነው ወይም هباء ማለት የደረቀ ቅጠል እንደሚበተነው ማለት ነው ከዛፉ ላይ ወድቆ ከደረቀ ክሽል ካለ በኋላ ተንትኖ ነው የሚወጣው ቅጠል እንዳት ሆናለች ማለት وكنتم ازواجا ثلاثه የሰው ልጆች የዛለት ሶስት አይነት ይሆናል አስናፍ ማለት ነው አዝዋጅ ማለት ከፊሎቹ በቀኝ በኩል ይሆናሉ አስሐቡል መይመናህ ተባሉ በማን ቀኝ በኩል በየትኛው በአርሽ ቀኝ በኩል ይሆናሉ على يمين العرش ይሆናሉ ዛሬም የቀኝ ጓዶች ተብለው ነው የሚጠሩት አስሐቡል የሚን وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمانهم يسرى مزقباتهم بكأن يجسطالوا ودكأن يقطعجام ويؤخذ بهم ذات اليمين هلو يبالالو جنة المقبات ودكأن يقطعجام قال السدي وهم جمهور أهل الجنة የጀነት ሰዎች አብዛኛዎቹ እነዚህ ናቸው አስሐቡል የሚን ናቸው ሌሎች ደግሞ ከአርሽ ግራ በኩል ይቀመጣሉ ከአደም የግራ ገን ይወጡ ናቸው ኪታባቸውን በግራ እጃቸው ይሰጣሉ واما من اوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا فاتن ይለምናሉ ማለት ነው ويؤخذ بهم ذات الشمال በግራ አቅጣጫም ሄዱ ይባላሉ መጨረሻቸው ወደ ጀሃነም ይሆናል والعياذ بالله ከአርሽ ፊት ለፊት የሚሆኑ የሙእሚኖች ክፍሎች አሉ በቀኝ በኩል አይደለም ነው ፊት ለፊት ናቸው امام عرش الرحمن ይሆናሉ እነዚህ ቁጥራቸው አናሳ ናቸው
እነዚህ ናቸው እንግዲህ አሳቢቁን የተባሉት ቀዳሚዎች ናቸው ወደ በጎ ስራ ስለዚህ ወደ ጀነትም ቀዳሚዎች ናቸው ማዕረጋቸውም ከሌላው በላይ ነው قال تعالى فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه ምንድናቸው ለመሆኑ ታውቃለህ የነሱማ ነባን عظيم እኮ አላቸው አስገራሚ ነገር ነው ያለው ነው የግራ ጓዶችም በጣም እንደዚሁ አስገራሚና አስፈሪ ነገር አላቸው والسابقون السابقون السابقون هم السابقون እነዛ በበጎ ስራሽ ቀዳደሙ የነበሩ ሰዎች ወደ ጀነትም ቀዳሚዎች ሆነው ይገባሉ قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ከባሪያዎቻችን የመረጥናቸውን ኪታብ ወራሽ አደረግናቸው فمنهم ظالم لنفسه ራሱን በዳይ አለ ومنهم مقتصد መሐከለኛ ደግሞ ይሆናል ومنهم سابق بالخيرات ከነሱ መሐከለም በኸይር ነገር ቀዳሚ የሆኑ አሉ أزواجا ثلاثة ብሎ የገለጸው እነዚህ ነው ለዛሬው ደርሳችንን ይበቃናል سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك